Ты не поверишь. Но ты умещался вот здесь. Я подымал тебя и говорил твоей матери, наш малыш лучше всех. Он вырастет самым лучшим парнем на свете. И ты рос таким замечательным. Здорово было, каждый день был счастьем для нас. Но пришла пора стать самостоятельным, выйти в люди, и ты вышел. Но где-то, походу, изменить, и ты позволил другим ни на что не годен. А пришлось трудно. Ты стал искать виноватых в этом. И нашел мою тень. Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар. Как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить, я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Так делают трусы, а ты не трус. Быть этого не может. Okay. Сегодня я хочу поговорить с вами о двух ключевых качествах, которые отделяют успешных людей от тех, кто сдается на полпути. Это настойчивость и концентрация на цели. Вы сегодня видели в объявлении, что будут гости. Это гости из Грузии, поэтому наша встреча будет одновременно переводиться на грузинский язык, чтобы и они могли понять то, о чем мы будем говорить. Майя, пожалуйста. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. დღევანდელი შეჩვეულებრივი, იმიტომ რომ დღეს იქნება შეხვედრა ორ ენაზე. მირონი იტყვის რუსულად, მე გადავთარგმნი ქართულად. ამიტომ მოგესალმებით სულ ყველას. კიდევ გაქვთ ერთი წუთი დრო, რომ სულ ყველა მოიპატიჟოთ თქვენი მეგობრები, თქვენი პარტნიორები, რომ გქონდეთ მაგის საშუალება, რომ სულ ყველა მოისმინოს თავის დროზე საინტერესო ახალი ამბები. Мы живем в мире, где возможностей больше, чем когда-либо. Но вместе с этим появилось и больше отвлекающих факторов. Интернет, социальные сети, страх неудачи. Все это может сбить нас с пути. Однако, если вы действительно хотите достичь успеха в бизнесе, вам нужно научиться быть настойчивыми и сфокусированными. ჩვენ ისე დროს ავცხოვრობთ, როცა არის ძალიან დიდი შესაძლებლობები და ამასთან დამატებით კიდევ არის ისეთი ფაქტორები, რომელიც ჩვენ ხელს გვიშლიან, რომ ჩვენი ყურადღება იყოს ფოკუსი და კონდეს მაგის შესაძლებლობა, რომ ყველანაირად გავაკეთოთ ჩვენი საქმე. ასეთი სიტუაციები არის ყოველი ადამიანის ცხოვრებაში, სადაც არის სიძნელეებიც და სადაც არის შესაძლებლობებიც. Давайте разберемся, почему это важно и как применять эти принципы на практике. Часто мы слышим истории успеха, где успешные бизнесмены рассказывают о том, как они достигли своих вершин. Но сколько из нас действительно понимает, сколько усилий, времени и неудач стояло за этим успехом? Настойчивость и концентрация на цели – это те два столпа, на которых строится любой бизнес, успешный бизнес. ჩვენ ახლა ისე დროს ცხოვრობთ, რომ ადამიანები, რომლებმაც მიაღწიეს ძალიან დიდ შედეგებს, ეს ბიზნესმენები, ყველამ გაიარა თავისი სიძნელე. ხო და აუცილებელია, რომ ადამიანი, რომელიც მიდის დიდ შედეგებთან და რომელიც მიდის თავის ოცნებასთან, ასეთ ადამიანმა იცოდეს, რომ დაჯინება, ხო და კონცენტრაცია
და ფოკუსი ძალიან აუცილებელია ყველა ადამიანისთვის, იმის გულისთვის, რომ რაღაცა სიძნელეები, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში შეიქმნება ხოლმე, რომ ჩვენი ყურადღება არ წაიყვანოს სხვა მხრივ. Что такое настойчивость? Настойчивость это не просто способность продолжать идти вперед, несмотря ни на какие трудности. Это внутренняя установка никогда не сдаваться. Вспомните историю Томаса Эдисона. Он совершил тысячи неудачных попыток, прежде чем изобрел лампочку, но не сдался. Он интересно сказал: я не 10 тысяч способов, которые не работают. ესე იგი, ყველა ადამიანი რა არის საერთოდ დაჯინება? დაჯინება ეს არის ისეთი თვისება, რომელიც ადამიანს ეხმარება არამედ სიძნელეების წინააღმდეგ წასვლაში ეხმარება, არამედ ადამიანმა გადაიტანოს ძალიან ბევრი როგორ ვთქვა, წინ რომ გვიდგება, აი როგორც მაგალითად ადამიანი მთაზე ადის, ხო და რაღაცა სიძნელეები წინ უდგება, რომლებიც უშლიან რომ ავიდეს სიმაღლეში, ხო? ხო და მაგალითად ადამიანი მიდის, როცა ქარი არის, მაგარი ქარი, ესე იგი ქარის წინააღმდეგ მიდის, ესეც სიძნელეა, ხო? ხო და ადამიანი როცა დაჯინება აქვს, ასეთი თვისება, როგორც დაჯინება, ადამიანი გადაიტანს ძალიან ბევრ სიძნელეებს, ხო და მივა მაინც თავის მიზანთან რაც აქვს დაგეგმილი, ხო და მირონმა მოიყვანა ასეთი ის მაგალითი ტომას ედისონი, რომელმაც 10,000 ჯერ ისა რა ქვია 10,000 ჯერ სცადა, რომ დღევანდელ დღეს ყველა ოჯახში ყოფილიყო სინათლე. 10,000 ჯერ, მაგრამ მაგ ადამიანმა თქვა, რომ ეს შეცდომა კი არ იყო, ეს იყო 10,000 ჯერ ადამიანმა სცადა, ხო და 10,000 ჯერ ადამიანმა თავისი აზროვნება შეიცვალა, მიიღო ახალი ისა რა ქვია, სიტყვები მეკარგება, я скажу на русском, опыт получил, опыт. გამოცდილება მიიღო. გაიწყომეთან. და. მოგესალმებით ყველას. Салмებით ყველას микрофонები დახურეთ ჯერჯერობით. Мирон, давай этот. Только сильно долго не говори, по чуть-чуть, чтобы я успевала переводить. Настойчивость это не просто желание продолжать делать что-то, повторю. Это готовность вставать после каждого падения, учиться на своих ошибках и идти дальше. Или, как сказал Сильвестр, уметь держать... Переведи пока. დაჯინება ეს ესეთი თვისებაა, რომ ადამიანი არამედ სიძნელებს გადაიტანს, ყოველჯერ როცა ადამიანი დაეცემა ძირს, ანუ ჩავარდება რაღაც სიძნელეებში, ანუ გადაიტანს რაღაც ტრაგედიებს და რაღაცა, რამდენჯერაც დავარდება, დაეცემა ადამიანი, იმდენჯერ ადგება და მაღლა თავი აწეული წავა წინ. ხო და ესე იგი რა არის ეს თვისება, დაჯინება, როცა ადამიანი и ар имас შვება, რა ქვია, საერთოდ არის ესეთი определение такое, რომ ის არისო, რა ქვია, სიძნელეები როცა აქვს ადამიანს, ხო? ყოველთვის ადამიანი როგორ როლში ჩადგება ადამიანი, ხო? ანუ მაგალითად ისეთ როლში, რომ მაგალითად ჩვენ გვარტყავენ და ვეცემით, არამედ ისეთ როლში, რომ ჩვენ როცა გვარტყავენ, ხო, ჩვენ держим удар. სიძნელეებს უფრო ვილად გადავიტან და держим удар როგორ იქნება ქართულად. მიდეთ სიძნელეებს. უფრო მყარდებით. Мадло. Ты что-то больше наговорила, чем я сказал. Нет, смысловой перевод на грузинский иногда дольше надо говорить, чтобы смысл передать. Ладно, продолжаем. Поэтому настойчивость без четкого направления – это как плыть без компаса. Именно концентрация на цели позволяет нам двигаться в правильном направлении. ესე იგი, ადამიანს როცა მაგალითად აქვს ესეთი თვისება, როგორც დაჯინება, ხო? მაგრამ არ აქვს მაგალითად
არ იცის 100%-იანად რა უნდა, რა აქვს დაგეგმილი, ანუ როგორი ის აქვს, რა ქვია, არ იცის თავისი ტოჩკა A და ტოჩკა B. სად უნდა მივიდეს, რა ის არ იცის, ხო? მაშინ ადამიანს არ ექნება ისეთი თვისება, როგორც კონცენტრაცია. ხო, და მაგალითად ადამიანს როცა აქვს ისეთი თვისება, როგორც დაჯინება, მაგრამ კონცენტრაცია არ აქვს, ეს მაგას გვაჩვენებს, რომ ადამიანს არც მიზნები არ აქვს და არც იცის, რომ სად უნდა რომ მივიდეს. დამირო. Тебя не слышно. Представьте себе спортсмена, который тренируется для участия в Олимпийских играх. Если он будет распыляться на ненужные вещи, то его мечта останется несбывшейся. Поэтому концентрация на цели – это умение не отвлекаться на второстепенные задачи, которые могут отвести вас от правильного пути. წარმოიდგინეთ ისეთი სპორტსმენი, რომელსაც აქვს დამიზნებული, რომ ოლიმპიადაში მოიგოს და დაიკავოს პირველი ადგილები. მასეთი სპორტსმენები არიან წლობით. და წარმოიდგინეთ ახლა ეგეთი სპორტსმენი, რომელსაც არ აქვს მიზანი, просто ტრენიროვკებზე დადის, მაგრამ არ იცის რის გულისთვის აკეთებს ამ ყველაფერს, ხო და ჩვენ წარმოგვიდგენია ახლა მაგას კონცენტრაციაც არ ექნება მასეთ სპორტსმენს და არ ეცოდინება რის გულისთვის აკეთებს. მაგისი მაგალითად ქაოსი ექნება თავში. ხო და თავისთვის არ ექნება ისეთი წარმოდგენა საერთოდ საიდან დაიწყო და სად უნდა რომ მივიდეს. ესე იგი სპორტსმენი, რომელსაც აქვს დაგეგმილი, რომ ოლიმპიადაში უნდა მოიგოს, იმას აქვს კონცენტრაცია და ფოკუსი იმ საქმეზე, რომელიც მიიყვანს თავის იმამდე, რა ქვია, დაჯილდოებამდე, მოგებამდე. Соберусь с мыслями, немножко потерял. Так, это ресурс. ბოდიშის მოხდით ნიკნეიმებს ვისაც ვაგდებ ხელით რომ დაამატოთ ჩატში რატომღაც ვერ შემოდიან. ვისი დამატება გინდათ? ირმა კასრაძე. ქალბატონი მედიას გუნდიდან არის. ო, ეხლა იმაში რა ქვია, პირადში ჩამიგდე და დავამატებ. Говори, Мирон. Отключена микрофон. Миру. Отключается почему-то у вас микрофон. Не встревайте в разговор преждевременно. Это будет намного лучше. Но так как вы сильно хотите говорить, то вот я хочу пригласить одного партнера, чтобы она ответила, как концентрация на конечной цели помогает именно ей. Это Медео. Ее историю мы уже раньше слышали. Мы видим часто ее поздравительные картинки. Медео, ты здесь? Ты, Майя, наверное, отключи видео свое. Здравствуйте. Всем привет, добрый день. Кто меня уже знает, Медея меня зовут, а кто не знает, тоже в самом деле Медея остается. У меня к тебе, Медея, вопрос, но сначала Майя переведет, а потом ты можешь уже и на грузинском даже говорить, а она нам уже переведет на русский. Договорились? Пожалуйста. Тебе легче будет мысли высказывать. Никаких проблем. Как концентрация на конечной цели помогает тебе не отвлекаться на второстепенные задачи, предложения, которые просто... Как это тебе помогает? მედია, როგორ გეხმარება კონცენტრაცია შენს საქმეში, რომელსაც აკეთებ, რომ შენი ყურადღება სხვა არსად არ წავიდეს და чтоб тебя не отвлекало это, რომ ყურადღების შენი ყურადღება არის სულ ფოკუსში და კონცენტრაციაში. მე ვიცი, რომ შენ რასაც აკეთებ, დაბეჯითებით აკეთებ, круглосуточно აკეთებ постоянно. აი, რაში გეხმარება შენ კონცენტრაცია და ფოკუსი, რომ წინსვლა გქონდეს?
პირველ რიგში პირადად ჩემზე არის ახლა ამ წუთში ჩემზე ვსაუბრობ და იმიტომ მინდა რომ ჩემით ვისაუბრო ჩემს შესახებ კონცენტრაცია მიზნები იმაში რომ გადავიტანო სხვა რამეზე არ არსებულია იმიტომ რომ სადაც არ უნდა წავიდეს ადამიანი კონცენტრირებული სხვაგან ის ითიშება ამ კონცენტრაციიდან და შესტომებს უშვებს. ამიტომ ჩემი კონცენტრაცია ყოველთვის არის ერთადერთ პროექტში. დრამში. Да, слышно. Медея сказала, что Яга сконцентрирована полностью на Dream Team, и я даже больше скажу, что этот человек, вот куда бы ее ни звали, что бы ей ни предлагали, что бы ей ни говорили, у нее есть вот такая жесткая концентрация и фокус на этом, потому что она видит в том, что она делает, она видит в этом огромную возможность для себя и для своей семьи. Я правильно сказала, Медея? Да, совершенно верно. Очень хорошо. Ну, я знаю, потому что мы с тобой много общаемся. И почему я спросил, тебе отвлекающие? Потому что тебе предложения также идут многие. Да. Ты сказала, я только на Dream Team. Да. И больше ничего. Твой результат видно на том, что ты делаешь в самой компании. Потому что твоя фотография часто показывается в чате. И это очень хорошо. Пока что спасибо. Мы вернемся к тебе. Спасибо, Медея, пока можешь отключиться. Я хочу вернуться к настойчивости, потому что в бизнесе действительно будут разные препятствия, отказы клиентов, там нехватка ресурсов, критика со стороны окружающих. Но успешный предприниматель – это тот, кто не выпускает руки. Он адаптируется и учится идти вперед. მირონი იძახის, რომ კიდე დაუბრუნდეთო მასეთ თვისებას, როგორც დაჯინება. ხო და დაჯინება ეს ისეთი თვისებაა, რომელიც ეხმარება პირადად მაგალითად ჩვენს ბიზნესმენებს ეხმარება მაგაში, რომ რაც არ უნდა სიძნელეები არ შეექმნას ადამიანს გზაში, ხო, მაინც ადამიანი ყველაფერს გადაიტანს, მაინც ადგება ადამიანი და მაინც წინსვლა ექნება, იმიტომ რომ სიძნელეების არ ეშინია მასეთ ადამიანს. იმიტომ რომ მასეთ ადამიანმა იცის რომ მას დაჯინებასთან დახმარებით, როცა ადამიანს აქვს ეს თვისება დაჯინება, ხო? ადამიანი არ არის თანახმა იმისთვის, რომ ხელები ჩამოუშვას და თავი დაწიოს დაბლა და თავისთავი წაგებულად იგრძნოს. Да, Мирон. Поэтому я хочу пригласить еще одного партнера из Грузии, чтобы она поделилась, с какими препятствиями она столкнулась и как именно настойчивость ей помогла не сдаться. Это Лана. Ее мы тоже знаем по предыдущей встрече. Она рассказывала немного о себе, но мы вернемся к ней. Лана, ты здесь? Мироматти, ერთ-ერთი წარმომადგენელი საქართველოს ჯგუფიდანო ლიდერი ლანა ბევრმა იცით უკვე ვინ არის ლანა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ ჩატებში აქტიურად იმაშრება მოღვაწეობს. ხო და თან კიდევ არის დიდი ჯგუფის ლიდერი. ხო და ლანას მასეთ შეკითხვებს დაუსვავს, რომ როგორ დაეხმარა თვისება დაჯინება ლანას, რომ სიძნელეების წინაშე ხელები არ ჩამოეშვა და სიძნელეების წინაშე თავისთავი იმაში რა ქვია წაგებულად არ ეგრძნო. და ჩემი ვიდეო ჩანს? არა ჩანს, არა. Gaval თავიდან შემოვლა ჭედავს ბოტიში, ახლავე დაგიბრუნე. Лана сказала, что видео не видно, я сейчас выйду и зайду заново, говорит. Хорошо, подождем. Бывает, вот и такое бывает. О, мы рады тебя видеть. Лана, Мирон, и да. ხმა გაწდა და თუ შეიძლება
თუ ჩანვარ. ჩანხარ ესა ლანა ჩანხარ და მირონმა თქვა რომ ძალიან მოხარული ვარ რომ ხედავთო და შესძელი შემოსვლა შეხვედრაზე. მადლობა. მოკლედ მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით მთლიან საზოგადოებას, მოგესალმებით სრულიად საქართველოს და აბსოლუტურად ყველას იმ ადამიანს, ვინც ნამდვილად დაეჯინება და გაეჯიბრება საკუთარ თავს და არ დანებდება. Ამ საქმეში არ არსებობს წარუმატებლობა. Лана говорит, что я, говорит, приветствую все сообщество, всех партнеров. Очень рада, говорит, быть среди вас. И я, говорит, хочу сказать, что приветствую особенно тех людей, для которых, говорит, как качество, настойчивость, да, помогает идти вперед, не сдаваться перед трудностями, не опускать руки. Вот, и вставать. Лана пропала, да? Лана Акхар. კი, აქ ვარ კამერა ჩართულია თუ არ არის ჩართული ვერ ვიგებ. არა, არ არის ჩართული. Возможно, пускай без видео. Если интернет немножко плохой, то лучше, возможно, без видео. Ну, сейчас она зайдет. Лана, ინტერნეტი ცუდი გაქვს? არა, კარგი ინტერნეტი მაქვს, მაგრამ რატო ჭედავს არ ვიცი, Wi-Fi-ზე გადავიყვანე ეხლა და ვაი და თუ გაითიშა კიდევ, მაშინ შეგიძლია ვიდეო გამოთიშო და უფრო უკეთესად იქნება мაშინ. Я перевела твои слова, Мира. ჩანს ეხლა? ჩანს. И снова пропала. И снова пропала, да. Ну, видимо, ее выбивает, видимо, интернет. Ისა Лана, გამოთიშე ვიდეო და უფრო უკეთესად გექნება. Видео გამოთიშე. Мы знаем, что ты красивая партнерша. Выключи микрофон. Нет, микрофон как раз включить надо. Видео можно... Мы тебя увидели и рады. Ответь на вопрос все-таки. Напомни, с какими препятствиями ты столкнулась и как именно настойчивость тебе помогла? Потому что я услышал только как приветствие, а ответ на вопрос не услышал. Лана, მირონი იძახის, რომ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, უკვე სახით გიცნობთო, ასე რომ შეკითხვებს დაგისვავს და მაგ შეკითხვებზე უპასუხ. ესე იგი მირონი გეკითხება, რომ როგორ შენ ცხოვრება მაგალითად რა სიძნელებთან ისა რა ქვია, რა სიძნელეებს შეხვდი შენს გზაზე და როგორ დაგეხმარა მასეთი თვისება, როგორც დაჯინება, როგორ დაგეხმარა შენ, რომ წინსვლა გქონოდა და ხელები არ ჩამოგეშვა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოკლედ, რთული ნამდვილად არ იყო, ძალიან საინტერესო მოგზაურობა იყო საკუთარ თავთან. პირველ რიგში გავეჯიბრე საკუთარ თავს და არა სხვას. როდესაც მივხვდი იმას, რომ წარმატება მხოლოდ ქარის საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრაობს, ზუსტად მაშინ დავიჭირე ჩემი თავი, რომ ეხლა დანებების დრო არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ეკლიანი, აი, როგორ თქვა, სულ ეკლებზე გამოვიარე, რასაც ქვია. მაგრამ უკან Лана говорит, что на пути, говорит, на своем пути, говорит, да, у меня было очень много трудностей, но самое главное, говорит, это то, что я, говорит, соревновалась не с кем-то другим, а с самим собой. Я, говорит, каждый раз соревновалась с самой собой, каждый раз, говорит, я после каждого падения вставала, да, и это, говорит, было как идти против ветра. Да, идти против трудностей, это как идти против ветра. И каждый раз, говорит, я соревновалась, принимала решения, вставала и шла вперед. Плохо слышно тебя, не слышно. Из слов как Медеи, так и Ланы могли увидеть, что неудачи – это не конец. Настойчивость и концентрация помогают
подниматься и продолжать свой путь. И их примеры подтверждение этому. ესე იგი, საერთოდ სიზნელეები, რომლებიც გვხვდება ჩვენ ცხოვრებაში, ზოგჯერ გონია ჩვენ, რომ ეს სიზნელეები ჩვენთვის არის უკვე ჩვენი ბოლო. ხო, ჩვენი ეს ცხოვრება დამთავრდა და ასე შემდეგ. ხო, ადამიანი ხელებს ჩამოუშვებს ხოლმე, მაგრამ როცა ადამიანს აქვს კონცენტრაცია და ფოკუსი, რასაც აკეთებს იმაზე, ხო, და როცა ადამიანი გზაში დადგება და გზას მიადგება და მიდის, ადამიანმა იცის, რომ სიზნელეები იქნება აუცილებლად. ხო და როცა კონცენტრაცია აქვს და ფოკუსი აქვს თავის საქმეზე და აქვს ესეთი თვისება, როგორც დაჯინება, ადამიანი ადვილად გადაიტანს სიზნელეებს, იმიტომ რომ იცის, რის გულისთვის გადააქვს ეს ყველაფერი. Вопрос задаешь это, Ланя? Пока потом. Еще будут вопросы к ним, но немножко позже. Нам важно понимать, что эти два качества часто идут рука об руку. Настойчивость без концентрации может привести к кругу неэффективных действий. А концентрация без настойчивости преждевременного отказа от цели. Еще раз повтори вот эти два сопоставления. Еще раз повтори, я не расслышала. Настойчивость без концентрации может привести к бесконечному кругу неэффективных действий. А концентрация без настойчивости к преждевременному отказу от цели. ესე იგი, მირონე იძახის, რომ საერთოდ ადამიანი რაღაც საქმეს რო იწყებს, უნდა იცოდეს, რომ როცა სწორე გადაწყვეტილებას ღებულობს, აუცილებელი იქნება, რომ ადამიანმა აჩვენოს თავისი ხასიათი. ხო? როცა ადამიანს არ აქვს ხასიათი, ხო, რა თქმა უნდა, ადამიანი არ გადაიტანს სიზნელეებს, ხელებს ჩამოუშვებს, ხო და არის მაგალითად ორი მომენტი. როცა ადამიანს აქვს მაგალითად დაჯინება, მაგრამ კონცენტრაცია არ აქვს. Адам. А? Что, Мирон? Я думал, ты закончила. Нет, я еще даже не начинала. ხო, ესე იგი, როცა ადამიანს დაჯინება აქვს, მაგრამ კონცენტრაცია არ აქვს, ადამიანი აკეთებს ძალიან ბევრ ნაბიჯებს, ძალიან ბევრ რაღაცებს აკეთებს, მაგრამ აკეთებს არასწორ ნაბიჯებს. იმიტომ რომ ადამიანი, აი, ჰაერში რომ ურტყავს ადამიანი. აი, მაგალითად, მუშტებს რო ურტყავს ჰაერში ადამიანი, ხო და მაგალითად წარმოიდგინეთ ახლა რომ ერთ ოთახში ხართ და ადამიანი მიზანს კი არ ურტყავს. გარშემო დარბის და ჰაერში ურტყავს, ესე იგი მუშტებს, ხო? ადამიანი, რა თქმა უნდა, ვერ მიაღწევს თავის მიზანს. ეს არის, როცა ადამიანს აქვს დაჯინება, მაგრამ კონცენტრაცია არ აქვს. მეორე მომენტი, თუ კი ადამიანს მაგალითად დაჯინება აქვს და ფოკუსი არ აქვს, ხო? მაშინ ადამიანი ხელებს მალე ჩამოუშვებს, ხო და რა თქმა უნდა, ხასიათიც თუ არ აქვს ადამიანს, ხო და როცა ადამიანმა 100%-იანი ცოდნა იმ საქმისა, საიდან წამოვიდა და სად უნდა რომ მივიდეს. მიუხედავად იმისა, რომ სიძნელეები იქნება, ესე იგი დაჯინება აქვს ადამიანს, მაგრამ ფოკუსი არ აქვს. მაშინ ადამიანი ძალიან მალე ჩამოუშვებს ხელებს და ნახევარზე დატოვებს თავის საქმეს და ბოლომდე არ მიიყვანს. Дамирон. Сейчас рассмотрим, как же нам сохранить эту концентрацию. Посмотрим несколько таких аспектов, которые помогут нам в этом. Первое. Определите свою конкретную цель. Чего вы хотите достичь через год, 5 или, возможно, 10 лет. მოდით ერთად ისა რა ქვია, ჩამოვთვალოთ და რა მომენტები შეიძლება რომ მაგალითად ჩვენ დაგვეხმაროს, რომ концентрация შევინარჩუნოთ. Повтори, пожалуйста, первое и коротко говори, чтобы я быстро могла переводить. Первое это что было? Определите свою конкретную цель. Что вы хотите достичь через год, 5 или, возможно, даже 10 лет. პირველი მომენტი არის ის, რომ ადამიანმა აუცილებლად დასვას თავისი მიზნები, დაწეროს, ხო და კონკრეტულად იცოდეს, რა უნდა, როდის უნდა, რამდენი უნდა და რომელ წელში, რომელ თვეში რის მიღწევა უნდა. Второе. Разбейте путь свой на маленькие шаги. Потому что большая цель может казаться недостижимой, но если разбить ее на небольшие задачи, она станет для вас реальной.
მეორე მომენტი ის, რომ მაგალითად თუ კი უკვე დაგეგმეთ თქვენი მიზანი და იცით რის სად გინდათ მისვლა, რისი გაკეთება გინდათ, აუცილებლად ეცადეთ, რომ პატარა ნაბიჯებით მიხვიდეთ თქვენ პატარა მიზნები, ხო? ჩვენ დიდ მიზანს შეიძლება რომ გქონდეს პატარა მიზნები, ხო? აი როგორც არის ხოლმე მაგალითად არის დიდი მიზანი, ხო და მაგას აქვს პატარა პუნქტიკები A, B, C, D და ასე შემდეგ. პატარა ნაბიჯები მაღალ Следующая информацию. Так как в мире очень много разного шума, ненужной информации, учитесь игнорировать ненужные советы и сосредотачиваться на главном. ესე იგი აუცილებელია რომ რომელ ინფორმაციასაც ღებულობთ მთელი დღის განმავლობაში, ხო ცოტა ფილტრაციაში გაატაროთ ეს ინფორმაცია. თქვენს ტვინთან ყველაფრის მიღება არ არის საჭირო, ყველა ინფორმაციის თავში ჩადება არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ არის ისეთი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება რომ ადამიანს საქმე კი არა ცხოვრებაც გაუფუჭოს. იმიტომ აუცილებელია ფილტრაცია, რანაირ ინფორმაციას ღებულობთ და მიგაქვთ თქვენ ტვინში. И последнее. Найдите внутренние мотивы для своей деятельности. Понимаете ли вы, почему ваша цель важна именно для вас, так как это может быть, например, финансовая независимость, желание изменить мир или просто страсть к тому, что вы делаете. Мотивация питает вашу настойчивость. აუცილებელია რომ თქვენი შინაგანი мотивация იპოვოთ. რა არის ჩვენი შიგნეული ან შინაგანი, ალბათ სწორედ იქნება უფრო, შინაგანი мотивация არის ის, როცა ადამიანს ყოველ დღე არ უნდა რომ ვიღაცამ უთხრას ეს გააკეთე, ანუ ის გააკეთე. შინაგანი мотивация ის არის, როცა ადამიანს აქვს თავისი სწორე, ხო და ისა რა ქვია, გეგმები, როცა ადამიანმა 100%-იანი იცის, რის გულისთვის აკეთებს, საიდან წამოვიდა და სად უნდა რომ მივიდეს. და რაც არ უნდა უთხრან გარედან, ხო, ადამიანზე არა მოქმედებს მაშინ, როცა ადამიანს აქვს შინაგანი мотивация. ხო და შინაგანი мотивация და ისეთი თვისება, როგორც დაჯინება ერთად, ძალიან დაგეხმარებათ, რომ თქვენ მიზანთან უფრო ადრე და უფრო მალე და უფრო სწრაფად მიხვიდეთ. Хочу снова спросить Лану. Лана, ты можешь снова включить микрофон. Занимайся построением команды в Dream Team. Несмотря на все эти препятствия, которые у тебя были и даже сейчас есть, какая твоя конечная цель в этом бизнесе? Почему? Какая цель? მირონი გეკითხება რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ვიცით რომ შენ Dream-ში ძალიან აქტიურად მუშაობ შენ ჯგუფთან ერთად ხო და ძალიან ბევრი სიძნელეები გადატანილი მიუხედავად ამ სიძნელებთან მიუხედავად შენი ბოლო მიზანი რა არის მაგალითად ჩვენს საზოგადოებაში და ძირითადად Dream Team-ში და Big Money ორივე ერთად ალბათ შეერთებული. შენი ბოლო მიზანი რა არის? სად გინდა რომ მიხვიდე ბოლო-ბოლო და რანაირ შედეგებს გინდა რომ მიაღწიო? ჩემი კამერა ჩანს? კი, ჩანს. გინდა რომ ფურცელზე მინდა გადმოსე, რისით მათ მინდა. Она хочет именно передать нам можно сказать. ეს ვიყავი მე. რომელმაც დავიწყე ყველაფერი ნულიდან. ჩემი მიზანი იყო ყოველთვის, აი აქ მაღალ წვერვალზე ის რასაც დღეს მივაღწიე, ანუ ყოველთვის ვეძებდი საქმეს, რომელიც მთელი ცხოვრება ვიქნებოდი მის მომსახურებაში და შემდეგ ჩემს მომსახურებაში. Ану разгулись. Лана говорит, что она показывает вот первый кружочек, она говорит, это говорит 0, это говорит была я, когда я начинала. Вот с нуля, да, можно сказать, потому что каждый человек это личность в первую очередь. То есть она начинала с нуля, и вот другую напротив, да, вот она показывает
говорит, была вершина, всегда хотелось дойти, говорит. Вот, чтоб сперва, говорит, зная уже, наверное, я так предполагаю, законы сетевого маркетинга, она, говорит, зная то, что, говорит, я сперва должна была служить людям, а потом, чтобы мой бизнес, говорит, настало время, чтобы он уже служил мне. Илана. Да, ვიპოვე ზუსტად დაახლოებით 6 წლიანი ძიების შემდეგ აღმოვაჩინე სოციალისტის მარკეტინგი, რომელიც გავიაზრე და დავიწყე. და ზუსტად მაშინ შემხვდა აი ესეთი სიძნელები. ხალხმა აი ესე დამანარცხა ძირს. და ჭაობში, საიდანაც ამ ჭაობიდან საიდანაც მე წამოვედი, ისევ ამ ჭაობში ჩამძირეს. Давтарми, Руаша Грудес эртат. Да, Лана говорит, что вот 6 лет, говорит, после 6 лет, говорит, исследования и поиска, говорит, проекта, я, говорит, нашла для себя Dream Team. Вот, и она вот показывает, где вот 0, и после того, говорит, как я начала, говорит, свой путь в Dream Team, вот я, говорит, опять оказалась на том же месте, на котором я была, и вот вниз, где она показывает круг, говорит, люди, говорит, меня с этого нуля еще опустили до худшего нуля, говорит, где, говорит, было болото, в котором, говорит, я оказалась, когда я начала свой путь в Dream Team. Илана. აი ამ ჭაობში, როდესაც აი აქ ამოსულზე ამ ჭაობში მე მქონდა ოცნება, რომელი ოცნებაც ხალხს გაუზიარე და ზუსტად ის ხალხი, ვინც მეგონა რომ ჩემს გვერდით იქნებოდა, ზუსტად იმ ხალხმა ისევ ჭაობში დამაბრუნა. და აქ გამივიღე უკვე გადაწყვეტილება. Лана говорит, что, говорит, и когда, говорит, я увидела, что меня, говорит, взяли как бы с нуля и опять перенесли и поместили, да, именно в этом болоте, где, говорит, я оказалась, вот, окончательное и бесповоротное, да, решение, говорит, я приняла только тогда, когда я оказалась, говорит, на самом дне, да, вот, в болоте. Илана. და როდესაც გავიაზრე რომ, ანუ ამას რატო ვხსნი? ერთია მიიღოს ადამიანმა გადაწყვეტილება, გადაიხადოს საქმეში ფული და შეხვდეს სირთულე და გაჩერდეს, მეორეა სირთულეს გაუმკლავდეს და გააგრძელოს გადაწყვეტილებით საქმე. ორი კატეგორია არსებობს და მე ვარი ერთ-ერთი, ანუ თავს ავიღებ ერთ-ერთი კატეგორია, რომელიც არ ეგუება ჭაობში ცხოვრებას. არ მინდა. Лана говорит, что существует 2 категории людей. Первая категория, что люди достают со своего кармана деньги, они начинают бизнес, но когда они сталкиваются с трудностями, они опускают свои руки, вот, разочаровываются и так далее. Другая категория, которая оказывается на дне, вот, не опускает руки, да, принимает еще больше, серьезнее решения, вот, отталкивается от дна и поднимается наверх. И она говорит, я отношусь ко второй категории, я, говорит, никогда не согласна сдаваться. Да, Лана. როდესაც აი აქ ისევ აღმოჩნდი, აქ უთხარი ჩემთავს. ან ყველაფერი და დიდი ოცნების ასრულება და ვარსკვლავებთან თამაში, ან და მთელი ცხოვრება მათხოვრად ყოფნა. რომელიც იქნებოდა ვალები, ფიქსირებული ხელფასი და არასრულფასოვან ადამიანებთან ყოფნა. И она говорит, оказавшись на дне, я, говорит, приняла для себя очень серьезное решение. У меня, говорит, был выбор. Или остаться на дне и уйти еще в большее дно, да, оказаться и остаться с долгами, в трудностях, с людьми, которые унижают и оскорбляют, или, говорит, оттолкнуться от дна, дойти до вершины, да, и стать еще сильнее. Илана. აი ამ სწორ ხაზს, აი აქ ოცნება, სადაც თქვენ უყურებთ, ეს ოცნება იყო ის, რომ საქმეში, რომელშიც ვიმყოფები, თავიდან დასაწყისში ფიქრობდი და მინდოდა ყოფილიყო საქართველოში ოფისი. ხონდა ამ ყველაფრის. რადგან ვიცოდი საქმე იყო რეალური და ძალიან ბევრ ადამიანს მოუტანდა წარმატებას. ერთ-ერთი ჩემი ოცნება, რომელიც ავისრულე, ის იყო, რომ მივიღე გადაწყვეტილება და ვალები გავისტუმრე, მაგრამ იყო სირთულეები. აქედან ამოვედი, ისევ დავეცი. ისევ ამოვედი, ისევ ჩავედი. ისევ ამოვედი,
სუნთლიანად დავეცი, მაშინ როდესაც ვინც საქმეში მეგონა რომ უნდა ანუ ვისაც საქმეში ვენდე, ხეზე ასვლა ვასწავლე და თავისივე ამოსულ ჩემივე დარგულ ხეზე ასულს რატოცეც დავსვი ფეხი მოიჭრა, აი მაშინ კიდე უფრო დავეცი. მაგრამ მაშინ უთხარი ფეხავს. უნდა ავდექი და არ ვაპირებ გაჩერებას. კი ბატონო, წუთი ცოტა მოასწრო გადათარგმნა. Ძალიან საინტერესო ტყვები, მაგრამ ყველაფერს დამახსოვრება უნდა. Я просто Лане сказала, я говорю, покороче говори, чтобы я успевала переводить. Вот, Лана рассказывает вот что. Она говорит, я, говорит, когда убедилась, что это достойная тема, что здесь можно принести людям пользу, я, говорит, для себя приняла решение, что я этот бизнес буду делать очень серьезно. Также, говорит, моя мечта была то, чтобы открыть офис, и то, чтобы грузинская команда была в сообществе одним из лидирующих команд, и также, чтобы грузинский рынок взять и принести в Грузии людям много пользы. Вот, это, говорит, была моя цель. Я, говорит, столкнулась с многими трудностями. Как обычно мы знаем, дорогие партнеры, то, что сетевой бизнес – это американские горки, по-другому не скажешь уже. И она вот рассказывает про свои американские горки в этом бизнесе, что у меня, говорит, был подъем, говорит, первый шаг, который я сделала, я, говорит, начала расплачиваться с долгами. Потом, говорит, у меня опять было, говорит, спад, потом потихоньку опять, говорит, поднялась. Я знаю, с чем это было связано, поэтому скажу, что когда она начала свой подъем, ее атаковали со всех сторон в соцсетях. Лана Магасвидахиро, მეთქი ლანამ თავისი გზა რო დაიწყო, მეთქი ძალიან ბევრი სიძნელეები ქონდა ინტერნეტშიც და ისეც რომ რა ქვია, წინ გიდგებოდა როგორც ისა сиძნელეები, ხო? И то есть она столкнулась с большими трудностями. У нее был, значит, взлет, спад, потом опять подъем, потом опять спад, и она рассказывает о том, что столкнулась с тем, что в ее команде оказались люди, которым она помогала, научила, много всего делала вместе с ними, и когда она уже шла на подъем и так далее, очень многие люди ее на полпути предали, оставили, она об этом говорит. Вы знаете, тут вспоминается одна пословица, очень такая интересная, которая для меня стала прямо этим, что на самом деле сетевой бизнес – это командный бизнес, это командный бизнес, и есть такое очень мудрое выражение, что ветка, которая отламывается от дерева, да, она высыхает, и это аксиома. Это в команде. Это на тот случай, что если в сетевом бизнесе вы хотите достичь успехов, это очень большая аксиома. Რავთქვი მე ლანა, აი რაცა თქვი ბოლოს რომ ჩემ ჯგუფშიო სიძნელეები იყო, რომ ბევრ პარტნიორებმაო ასე და ასე, ხო? ესე იგი არის ესეთი გამოთქმა, ანდაზა, რომ ტოტი, რომელიც მოტყდება, ანუ ტყდება და დაეცემა მიწაზე, რომელიც უკვე განცალკევდება ხედან, ხო? გადავარდა ტოტი, გადავარდა, ამ ტოტს აქვს მარტო ერთი გზა. ტოტი ხმება. ხო და ქსელურ მარკეტინგში საერთოდ არის ერთი დიდი აქსიომა, რომ თუ კი გინდა რომ დიდ შედეგებს მიაღწიოს ადამიანმა, ხო? აუცილებლად უნდა თუ კი არც არის, უნდა გახდეს გუნდური ადამიანი. თუ კი არც არის. იმიტომ რომ მარტო გუნდურად შეიძლება დიდი შედეგების მიღწევა. რა თქმა უნდა, აი აქედან უკვე კიდევ უფრო დიდი გადაწყვეტილება მივიღე, ამოვედი, მაგრამ აქედან ამოსვლაც არ იყო ადვილი. ჯერ ხო ინტერნეტ სივრცეში და უკან თელ საზოგადოებაში, საქართველოში რა სიტუაციაც არის, ანუ სიტუაცია კი არ არის, ხალხია უბრალოდ ისეთი ვერ ფიქრობენ, მაგრამ ჩვენ იმისთვის ვართ, რომ დავანახოთ და როგორ უნდა დავანახოთ, როცა ჩვენ არ დავნებდებით, როცა ჩვენ ერთი და იგივე საქმეს წლები მოვემსახურებით, ბიზნესი ერთ წელში, ორ წელში არ იწყობა. ყველაზე დიდი ბუმბერანგი ბიზნესებს 9 წელი ასე დასადგომად. და როდესაც ჩვენ მით უმეტეს დღევანდელ ცხოვრებაში ესეთი უნიკალური ბიზნესი გვიჭირავს ხელში, ერთ წელში არ ხდება ბუ გაფრინდე. მას ჭირდება მოთმინება, ამ სირთულის გზაზე გავლა და საკუთარი თავის გამოცდა.
Лана сказала, что даже, говорит, уже тогда, что был подъем, говорит, опять, говорит, был спад. И обратите внимание, она как бы рисует, это было глубокое дно. Это как раз-таки непонимание и партнеров, это непонимание людей, которые ее окружают тоже на рынке, да, с которыми она коммуницирует, потому что у людей есть одна привычка, да, и непонимание бизнеса. Люди хотят... Знаете, вот как у китайцев есть, говорит, утром картошку посадили, вечером его выкопать, да? Люди хотят получать сразу результаты, не трудясь, ничего. И она говорит, что в таком глобальном бизнесе, да, где за один год невозможно получить большие результаты. Для этого нужны годы. Годы для того, чтобы разобраться, годы для того, чтобы вникнуть, и годы на то, чтобы выйти на серьезные результаты. Она говорит, продолжить, Мирон. Мы с тобой еще поговорим еще более обширно на твои препятствия. Шла к этому. Время у нас немножко тоже поджимает, поэтому у нас еще есть некий план. У нас еще есть разговор с Медеей. Поэтому пока что спасибо. ცოტა ხანი მოითმინა, კიდე იქნება შეკითხვები და გავაგრძელებთო. კი, მადლობ. ხალბატონო მაია, ის რატომ ისმის ძალიან დაბალი ხმა? გავედი და თავიდან შემოვედი და შემდეგ კარგად სწორდა. И проблема არ არის, ჩემთან ყველაზე მაღალი ხმა არის. У кого-нибудь еще не слышно мой голос? Вот партнер говорит, что не слышно. Вроде нормально. კარგი ხმა, კარგად. ესე იგი მაშინ გადით და შემოდით თავიდან. Дамиро. Мы могли увидеть, что у бизнеса можно столкнуться с множеством препятствий. Это и конкуренция, да, а также внутренние проблемы даже в компании, готовы адаптироваться. Методы, которые, например, работали вчера, могут быть неэффективными уже сегодня. Поэтому умение изменять свои стратегии в зависимости от обстоятельств – это часть концентрации и настойчивости. ესე იგი ჩვენ დავინახეთ, რომ ყველაფერი იცვლება მსოფლიოში, სიტუაციებიც იცვლება, ცხოვრებაც იცვლება, ეკონომიური სიტუაციებიც იცვლება. ძალიან აუცილებელია, რომ ადამიანი არ ჩაეჭიდოს წარსულს და არ ათქვას, რომ აი ამაზე ვიყავი მიჩვეული და დანარჩენს არაფერს არ გავაკეთებ. ესე იგი ადამიანი ყოველთვის უნდა მიდიოდეს, აი ფეხი ფეხთან უნდა მიდიოდეს, როცა რაღაცა ცვლილებები ხდება, კი არ ათქვას, რომ მე ეს არ მინდა, მე ეს არ ამჯერავს, ანუ მე ამას არ გავაკეთებ, ანუ ადამიანმა აიღოს, გაერკვიოს, ხო და წინსვლა კონდეს და აუცილებელია ჩვენი კონცენტრაციისთვის, აუცილებელია რომ კონდეს სწორედ დაგეგმილი ჩვენი მიზნები. Дамиро. Как было сказано уже выше, добиться успеха в бизнесе в одиночку очень тяжело. Поэтому окружайте себя командой, которая разделяет ваши цели. И не стесняйтесь искать наставников или тех советников, которые будут помогать вам преодолевать те или иные трудности. ну შეგეშინდებათ სიძნელეებისა და აუცილებლად ყველა ადამიანმა ამ ბიზნესში უნდა დაიმახსოვროს, რომ ეს ბიზნესი არის ერთი აუცილებელი ლოზუნგით, რომ ძალა ერთობაშია, ჯგუფური მუშაობა აუცილებელი, ხო და არ შეგეშინდეთ სიძნელეებისა და არ შეგეშინდეთ მაგაში, რომ ჯგუფში დაგჭირდებათ ერთად ჯგუფურად მუშაობა. ხო, და ესე ძალიან დაგეხმარებათ წინსვლაში, იმიტომ რომ ადამიანი Как совмещать настойчивость и концентрацию? Эти два качества должны идти рука об руку. Поэтому давайте представим себе ситуацию. Вы начали свой бизнес, но первые приглашения идут слабо. У вас есть два варианта. ესე იგი
რანაირად უნდა ერთად ფეხი ფეხთან და ხელი ხელთან იარონ ორმა თვისებამ, ესე იგი კონცენტრაცია და დაჯინება. ესე იგი რანაირად უნდა შევაერთოთ ერთად, რომ ჩვენ მოგვიტანოს დიდი შედეგები და როგორ დაგვეხმარება ეს თვისებები ჩვენ იმაში, რომ ხალხი მოვიპატიჟოთ, ესე იგი ეს იდეა გადავცეთ ხალხს და რო არ შეგვეშინდეს არც სიძნელეებისა და არც იმისა, რომ ხალხი უარს გვეტყვიან. დამერო. Первое. Это сказать, это не мое. პირველი მომენტი შეიძლება ადამიანმა გითხრათ, რომ ეს ჩემი არ არის, ესე იგი ეს ჩემთვის არ არის ეს ბიზნესი, ანუ მე არ მაინტერესებს, ანუ ესეთი რაღაცეები. დამერო. Или, возможно, лучше анализировать свои ошибки, искать новые стратегии и идти дальше. Пример Ланы. ესე იგი, ადამიანმა შეიძლება даже რომლებიც მოდიან აქ ბიზნესში, ადამიანმა თქვას, რომ ეს ჩემი არ არის, ჩემთვის არ არის ეს ბიზნესი, ანუ არ ვერკვევი, ანუ მე არ გამომივა, ხო? ანუ ადამიანმა გადაწყვეტილება მიიღოს, არ შეეშინდეს სიძნელეებისა, არ შეეშინდეს იმისა, რომ ახალ ტექნოლოგიებში და საქმეებში გაერკვიოს, ხო და წინსვლა კონდეს და როგორც თქვა ლანამ, რომ ჩემ თავს ეჯიბრებოდიო, ასე ადამიანმა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ თავის თავს ეჯიბრებოდეს და არაფრის არ ეშინოდეს. Второй вариант единственно верный. Однако без концентрации на конечной цели можно потеряться в некоторых мелочах. Поэтому важно постоянно держать фокус и помнить, ради чего вы начали свой путь. ესე იგი, ადამიანს როცა არ აქვს კონცენტრაცია, შეიძლება რომ დაიკარგოს, აი როგორც ადამიანი დღეში შეიძლება დაიკარგოს, რო არ იცოდეს კომპასი რო არ აქონდეს და რო არ იცოდეს სად უნდა მივიდეს, ხო, შეიძლება ადამიანი დაიკარგოს. ასე არის ადამიანი, რომელსაც ჯერ ეგერთი პირველი მიზანი არ აქვს დაგეგმილი სწორედ და მეორედ კიდე კონცენტრაცია არ აქვს, იმიტომ რომ წვრილ მანებში შეიძლება ადამიანი დაიკარგოს. მაგალითად, ადამიანი რაღაცას აკეთებს, მეზობელმა დაურეკა, იმან დაუძახა, ამან დაუძახა, ადამიანმა თავის საქმე გადადო, იმიტომ რომ კონცენტრაცია არ აქვს, ხო და წავიდა სხვა საქმეებზე, იქით უკვე სადღაც. და ასე ადამიანი ფოკუსს კარგავს. და Медео, можешь сейчас включить микрофон? Было ли у тебя такое состояние, что тебе хотелось все оставить, потому что что-то не получалось, многое не понимала, но почему ты не сдалась, а продолжаешь до сих пор? გადავთარგმნი, ხო? და მირონი იძახის, რომ შენ გზაზეო ძალიან დიდ სიძნელეებს შეხვდიო, წინ დგომასაც და გაუგებრობასაც, სიძნელეებსაც, ხო და რატო არ ჩამოუშვიო ხელებიო და რატო აგრძელებ შენ საქმეს, რასაც აკეთებო? მადლობა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ცხოვრებაში ყველა თითოეული ჩვენთაგანი ვაწყდებით პრობლემებს, მაგრამ თავარი არის ადამიანში რა? პრინციპულობა, პასუხისმგებლობა, ურთიერთგაგება. ეს თვისება თუ ადამიანს ახასიათებს, დანარჩენი პრობლემები თუ რამ უფრო იოლად შეიძლება გადააიტანო, რადგან მე ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე იყო რაღაც სიტუაცია რამოდენიმე დღის უკან, გავბრაზდი, გამწარდი, გავცეცხლდი, მაგრამ არა მედია, შენ უნდა პასუხისმგებლობა გაგაჩნია. ამიტომ ჩემი პრინციპულობით და პასუხისმგებლობით ყოველთვის მოგებული ვრჩები საქმესთან დაკავშირებით. ყოველთვის დაფასებული ვრჩები ადამიანების ურთიერთობაში. მე თუ უნდობას დავკარგავ ადამიანში, იქ დამთავრებულია მე ყველაფერი. И бабано. Медиа говорит, что я, говорит, сталкиваюсь с многими трудностями, так же, как и другие партнеры тоже. Да, и очень много раз, говорит, были такие моменты, когда вот руки опустить и так далее, но мне, говорит, очень сильно помогает моя принципиальность, да, принципиальность, если есть принципиальность, есть и концентрация тоже, и моя ответственность, говорит. Вот, ответственность – это очень важное качество тоже, да, в бизнесе. И недавно, говорит, был момент, когда, говорит, я сказала, что все уже,
ничего не хочу, но, говорит, нет, потом взяла себя быстро в руки и сказала, нет, я все равно все доведу до конца. И очень важно, говорит, еще то, что доверие к людям, с которыми, говорит, я работаю, потому что если нету доверия, значит, нету, говорит, бизнеса. Вот. И мы все видим, да, что делает Медея, это дела кричат громче слов. Да, пожалуйста, Медея. და რასაც ახლა მე ვაკეთებ და ვშრომობ, ეს არის ერთობლივი და მე მადლობა მინდა ჩემი ჯგუფის წევრებს გადავხადო და კარგი იქნება თუ უფრო მეტ ყურადღებას გამოიჩენენ და ორ კითხვაზე პასუხს მივიღებ ყოველთვის მე ეს მიმართავ საერთოდ და ყველა იყოს ეს ჯგუფში მენტორი აუცილებელია ჩემი ნდობი ხედე რა ხდება მაიკო მე რო გენდობი შენ და ამ ნდობას შენ სხვანაირად უყურადღებოდ გაუშვებ შეცდომაში შევყავარ ადამიანს ამიტომ რუსულად არის ნათქვამი доверяй но проверяй და აუცილებლად უნდა შევამოწმოთ ის ნდობა რომელიც მოპოვებულია ორივე მხრიდან სწორად ვიქცევით თუ არასწორად ვიქცევით Да, Медея говорит, что та работа, говорит, которая проводится, это, говорит, заслуга всей команды. И я, говорит, хочу сказать огромное спасибо своей команде, особенно, говорит, тем людям, которые меня слышат. Потому что, говорит, на самом деле очень важно в этом бизнесе, говорит, слышать своего наставника. Да, и очень важно, чтобы меня, говорит, слышали своевременно, быстро и так, как я говорю. Вот. И очень важно, что двухсторонним движением, да, то есть это бизнес, дорога с двухсторонним движением. Как партнер должен наставника понимать, так и наставник тоже, да, старается понимать своего партнера. Вот. И она говорит, я хочу пожелать, говорит, своим партнерам, а также всем партнерам, чтобы, говорит, они, говорит, слышали все своевременно и слышали все быстро, вот, и старались быть, да, в команде вместе с наставником, чтобы достичь больших результатов. Правильно, да, Медея? Да. Иногда бывает на грузинском целость, а иногда на русском бывает. Да, правильно, все правильно, конечно. Благодарю вас. Спасибо, Медея. Пока можешь отключиться. Мы услышали и советы, и истории немножко наших партнеров, что они не сдаются, они идут дальше, несмотря на... მირონი ძახის რომ ჩვენ მოусმინეთო ზოგიერთ ისტორიებს, ჩვენი პარტნიორების ისტორიებს და ვნახეთო რომ მიუხედავად იმისა რომ ყველა ადამიანი ხვდება თავის სიძნელეებს, ყველას აქვს თავისი პრობლემები ცხოვრებისეული და ბიზნესშიც, მაგრამ მიუხედავად ამ პრობლემებს ჩვენი პარტნიორები სიძნელეების წინაშე ხელებს არ ჩამოუშვებენო, ხო და წინ მიდიან მიუხედავად სიძნელეებთან, ხო? და ყველანაირად ცდილობენ რომ თავის მიზანს მიაღწიონ. Мы рассмотрели, точнее увидели, как настойчивость и концентрация могут помочь нам, как помогали нашим партнерам. Хочу рассмотреть еще несколько практических способов, которые помогут вам развивать вот эти навыки. ესე იგი, ჩვენ დავინახეთ, რომ როგორც თვისებები, მასეთი თვისებები, როგორც დაჯინება და კონცენტრაცია, როგორ ეხმარებიანო ჩვენ პარტნიორებს იმისთვის, რომ წინსვლა ქონდეთ, ხო და მიაღწიონ თავის მიზნებს. ხო და ეხლა ჩვენ მივაქცევთ ყურადღებას კიდევ სხვა თვისებებსაც. დამირო. Первое. Ведите дневник вашего успеха. Что интересно, записывайте даже свои маленькие победы, чтобы вы могли видеть свой прогресс. ესე იგი, მირონი გვაძლევს მასეთ იმას, რა ქვია? სავიეტ. რჩევას გვაძლევს, რომ ისა რა ქვია? ყველა ადამიანს კონდეს თავისი, ნუ ეხლა რვეული იქნება თუ ბლოკნოტი იქნება, ეს უკვე თქვენგან არის დამოკიდებული, რომელიც თქვენ მოგწონთ, ხო და მასეთ ბლოკნოტში, ანუ დღიურში შეგიძლიათ რომ ჩაწეროთ თქვენი მიზნები, რას გინდათ რომ მიაღწიოთ, რა დროში გინდათ რომ მიაღწიოთ.
ხო და თანახმა რანაირი მაგალითად სიძნელეების რო შეექმნება ადამიანს, რომ ადამიანმა ხელები არ ჩამოუშვას. ესე იგი ეს დღიური არის იმის გულისთვის, რომ თქვენ დაწეროთ თქვენი მიზნები და რაც შეეხება თქვენ მიზნებს, да. Второе, работайте над своим мышлением. Для этого читайте истории успешных людей. Развивайте позитивное мышление, будучи благодарным из пункта 1 за маленькие победы. ესე იგი აუცილებლად დიდი ყურადღება მიაქციეთ თქვენ აზროვნებას. ესე იგი ადამიანი როცა მოდის ბიზნესში აუცილებლად უნდა შეიცვალოს აზროვნება. აუცილებლად უნდა გააფართოოს თავის აზროვნება. ხო და მიაქციეთ ისეთ ისტორიებს ყურადღება, რომლებმაც უკვე მიაღწიეს ადამიანები, რომლებმაც მიაღწიეს დიდ შედეგებს, ანუ მილიონერები, ანუ მაგალითად ბიზნესმენები, ანუ რაღაც იმ სფეროში, რომელიც თქვენ გაინტერესებს, მიაქციეთ ყურადღება ისეთ ხალხის ისტორიებს, რომელიც თქვენ აღფრთოვანებას მოგცემთ და მოგცემთ წინსვლას, ხო? იმიტომ რომ იცოდეთ, რომ რის გულისთვის ცდილობთ და სად გინდათ რომ მიხვიდეთ და ასეთი ისტორიები თქვენ დაგეხმარებათ იმ მომენტებში, როცა თქვენ მაგალითად იქნებით მზად რომ ხელები ჩამოუშვათ. Третье. Исключайте отвлекающие факторы. Это социальные сети, телевизор, бесполезные разговоры, которые воруют ваше время и отвлекают от вашей цели. ესე იგი მესამე მომენტი ის რომ თქვენს დროს ნუ დახარჯავთ ისეთ ფაქტორებზე, ისეთ მომენტებზე, რომელიც თქვენ დროს გპარავთ, ხო? თქვენ დროს წაგართმევთ. მაგალითად, ახლა სოციალური ქსელები, ტელევიზორი და ასეთი რაღაცები, სადაც ადამიანი თავის დროს კარგავს, ხო და ადამიანი მაგალითად ქსელებში ტყილა უბრალოდ კი არ იგულავს, მაგრამ ხუმრობ, ხო? ის დრო დახარჯოს იმაზე, რომ წინსვლა კონდეს იმ სფეროში, სადაც გინდათ რომ წინ წახვიდეთ. იმიტომ რომ მაგალითად ადამიანი ტელევიზორის ყურებით ვერ გახდება მილიონერი, მაგრამ 2 საათი თავის ბიზნესზე რო დახარჯოს და სრულყოფილად რო იმუშაოს, შეიძლება რომ 100 ნაბიჯით წინ წავიდეს. Камера. Это не означает, что вам не надо телевизор смотреть, не надо в соцсети заходить. Просто если они вас отвлекают и тянут назад, то лучше им времени... მირონ იძახის ეს მაგას არ ანიშნავს რომ ტელევიზორს არ უნდა უყუროთ საერთოდ ანუ ქსელებში არ უნდა შეხვიდეთო მაგის გულისთვის არ იძახის ეს იძახის იმიტომ რომ თუ კი მაგალითად თქვენ ქსელები ტელევიზორი და სხვა რაღაცა ფაქტორები გაკარგინებთ თქვენ ყურადღებას და ანუ ფოკუსს გაკარგინებთ და უკან მიდიხართ თქვენ საქმეში ხო ну დაკარგავთ თქვენ დრო რომელიც თქვენ წინ კი არ წაგიყვანენ უკან наоборот. Четвертое. Используйте силу окружения. Окружайте себя людьми, которые, первое, верят в вас и мотивируют вас, помогают идти дальше. თქვენს გარშემო მეოთხე მომენტი, თქვენს გარშემო ისეთ ხალხი შეაგროვეთ, ხო? რომლებთანაც კავშირი თქვენ მოგიტანთ წინსვლას. ხალხი, რომელიც თქვენ მოგცემთ мотивაციას და ხალხი, რომელსაც თქვენი სჯერავთ. და რომელსაც სჯერავთ იმაში, რომ თქვენ აკეთებთ რაღაც საინტერესო საქმეს. То есть ეს მაგას ნიშნავს, რომ ნეგატიურად განწყობილი ხალხი თქვენს გარშემოში, ну შეაგროვებთ, იმიტომ რომ ასეთი ხალხი თქვენ ხელს შეგიშლიან წინსვლაში. И пятое. Учитесь управлять стрессом. Для этого делайте физически, медитируйте, планируйте. Все это поможет вам сохранить баланс и не отвлекаться от главного. ესე იგი, მეხუთე მომენტი ის რომ ისწავლეთ, რომ თქვენი ეხლა სტრესში ყველა ადამიანი ვარდება, სულ ყველა ადამიანები ვართ. ხო და სულ ყველა რაღაც სიძნელეების წინაშე რო ვდგებით, სტრესი აუცილებლად ყველა ადამიანი იმას იზავს, მაგრამ მირონ იძახის იმას, რომ ისწავლეთ ის, რომ თქვენი ნერვები, სტრესი და ასეთი მომენტები, რომ აი ესე ადამიანმა
ერთ მუჭაში იმას ქნას და რომ გადაიტანოს სიძნელეები, ესე იგი თქვენი ყურადღება სხვა რაღაცაზე გადართეთო. უფრო სასიამოვნო მუსიკა მაგალითად, ან გასეირნება გარეთ, ან წიგნის წაკითხვა, ან სასიამოვნო ხალხთან ურთიერთკავშირი. მოდიშით ქალბატონო მაია, მაგ თემასთან დაკავშირებით თუ ჩამხთავთ, ჩემს პრაქტიკას გაგიზიარეთ, თან მომზადებული მაქვს მასალა. ეხლა დღეს კიდე კი, აი ეხლა თან გაჩვენებდით ჩემს პრაქტიკას, ამ сиძნელეები როგორ мовиყვანე практикაში, ჩვევები, როგორ ჩამოვიყალიბე. Смотри, Мирон, Лана говорит, что если, говорит, Мирон мне позволит, говорит, у меня, говорит, есть сейчас возможность показать, говорит, на практике, как я справлялась, говорит, с трудностями по 5 пункту. Тебя не слышно, Мирон. Немножко позже я дам тебе слово. Что там у меня не бить ситуас мокцема? Итак, что хочу сказать в заключение, что настойчивость и концентрация на цели – это не просто качество, это образ жизни, который ведет вас к успеху как в жизни, так и в бизнесе. ესე იგი, დაჯინება და კონცენტრაცია ეს მარტო თვისებები კი არ არის, ცალკე. ეს არის ჩვენი ცხოვრება, ეს არის ცხოვრებისეული მომენტები, ხო? ესე იგი, როცა ადამიანი ამ თვისებებს თავის ცხოვრებაში გამოიყენებს, ხო? სხვადასხვა სფეროში, ჩვენი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში, ადამიანი უფრო ადვილად მიდის წინ, უფრო ადვილად წყვიტავს სიძნელეებს, პრობლემებს, უფრო პოზიტიურ განწყობილებაზე არის, ხო და ადამიანს სიძნელებისა უფრო არ ეშინია, იმიტომ რომ ამ ეს თვისებები ძალიან გვეხმარება ჩვენ ცხოვრებაში. Поэтому будьте готовы к тому, что ваш путь будет полон вызовов. Но именно ваша способность стойко и целенаправленно двигаться вперед определит, достигнете ли вы своих целей или нет. კი, ესე იგი მირონი იძახის, რომ მზად იყავით იმისთვის, რომ ეს ცხოვრება, ხო, ძალიან ბევრი სიძნელეები შეგვხვდებაო ცხოვრებაშიც და ბიზნესშიც. მაგის იმდათ უნდა იყოს, ხო, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ სიძნელეები ყოველი ადამიანის ცხოვრებაშია, ხო? ამ სიძნელეებს ჩვენ შეგვიძლია სხვანაირი თვალით შევხედოთ, ეს როგორც პროცესი, რომელიც ჩვენ მიგვიყვანს ჩვენს მიზნამდე და ეს თვისებები ჩვენ დაგვეხმარება, რომ უფრო ადვილად გადავიტანოთ ეს პროცესი, ხო და სიძნელეებისა არ შეგვეშინდეს. Помните, что любые трудности – это временные испытания, которые просто вас закаляют. კი. აუცილებლად გახსოვდეთ ის, რომ ყოველი სიძნელე ეს არის დროებითი სიძნელე, ხო? დროებითი სიძნელე, ხო და ნუ შეგიშინდებათ, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტ სიძნელეს გადაიტანს ადამიანი, უფრო ძლიერი გახდება, ხო და უფრო გამოცდილი გახდება, ხო და უფრო წინსვლა ექნება მერე. და გვახსოვდეს ის, რომ ყოველ სიძნელეს აქვს თავისი ვადა. Адре იქნება თუ გვიანი იქნება, აუცილებლად დამთავრდება. Я сказала то, что я говорю, у каждой трудности есть срок годности, она рано или поздно закончится. Поэтому никогда не позволяйте неудачам сбить вас с вашего пути. Верьте в себя, ставьте перед собой цели и идите к ним с полной уверенностью. Потом νομისცემთ მაგის უფლებას სიძნელეებს და პრობლემებს, რომ თქვენ ან გურგიტად ხელები ჩამოგაშვებინოთ. ნუ მისცემთ მაგის უფლებას, რომ ცხოვრების ინტერესი დაკარგოთ. ანუ თქვათ, რომ მე აღარაფერი აღარ მინდა ამ ცხოვრებაში. მაგის უფლებას ნუ მისცემთ სიძნელეებს, პირიქით სიძნელეებს მიხედეთ სხვანაირი თვალით. ეს არის ის ფაქტორები და ის ტრინაჟორები, ხო, რომელიც ადამიანს უფრო ძლიერს ახდის და უფრო წინსვლას აძლევს, გამოცდილებით უკვე. და აძლევს მაგის საშუალებას, რომ თავის მიზნებს მიაღწიოს უფრო მალე. ნუ შეგეშინდებათ სიძნელეებისა, პირიქით სიძნელეები, სადღაც გავიგე ასეთი გამოთქმა, რომ მოდით და сиძნელეები ჩვენი მეგობრები გავხადოთო. იმიტომ რომ сиძნელეების დახმარებით ჩვენ შევძლებთ უფრო დიდ მიზნების მიღწევას. Я говорю, давайте мы сделаем трудности своими друзьями, потому что именно благодаря трудностям мы сможем достичь больших результатов.
Помните ролик вначале мы смотрели, где отец давал совет сыну? Не важно, как ты ударишь, важно, как держишь удар. Жизнь будет бить, но сможешь ли ты удержать? То есть ваш успех – это в ваших руках. Поэтому действуйте с уверенностью. ესე იგი, თავიდან ეს ვიდეოროლიკი, რომელიც გვაჩვენა მირონმა, მან მამა ეუნებოდა თავის შვილს, რომ ცხოვრებაო ძალიან ბევრ სიძნელეებს შეგიქმნისო. ხო და ბევრჯერ დაგარტყავსო ცხოვრება, რისკი არ არისო, რამდენჯერ დაგარტყავსო ცხოვრება და რამდენი დარტყმას მიიღებო. თავარი ის არისო, რომ რანაირად დაიჭერო. აი, როგორი იმათ რა ქვია, განწყობილებით შეხვდებიო ამ სიძნელეებსო, ხო? აი, სპორტსმენებმა ძალიან კარგად იციან. აი, ესეთი გამოშვერილი ხელი, ხო? მანდი ყვა ესეთი გამოშვერილი ხელი, რომ როცა დაგარტყავს ეს ცხოვრება, რანაირ პოზიციაში იქნები. სიძნელე ამ დარტყმას მიიღებ უფრო იმათ პოზიტიურად, ანუ ეს დარტყმა ადამიანს უფრო დაბლა იმას იზავს, რა ქვია, ჩააგდებს უფრო მეტ სიძნელეებში. ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. ყველა ადამიანი თვითონ გადაწყვიტავს, რანაირად შეხვდეს სიძნელეებს. Дамирон. Поэтому хочу еще спросить наших гостей. Сначала Лану. Вот что бы ты пожелала нашим партнерам и гостям в построении бизнеса с Dream Team? И сразу свой пример навести. კითხვა შენთვის, მირონი იძახის, რომ რას ეტყოდიო ჩვენ პარტნიორებსო, რანაირ მოტივაციას მისცემდი ჩვენ პარტნიორებსო, რომ სიძნელეები უფრო ადვილად გადაიტანონ და ხელები არ ჩამოუშვან და შეგიძლია შენი მაგალითიც მოიყვანო. ჩემი ეკრანი თუ ჩანს? კი ბატონო, ჩანს. მოკლედ. აი ამ სიძნელეებს პრაქტიკაში როგორ გავუმკლავდი? არ დამჯდარ ვარ და არ დამიწყია იმაზე ფიქრი, ვაიმე დედა რამე შველება. არა, არც ტირილი დამიწყია. პირველი რაც იყო, ავიღე 365 წარმატების გასაღებ. ჩვენ ცხოვრებაში მთელი ერთი წელი, ყოველი ახალი წელი არის 365 დღე, რომელშიც ყველა გათენებულ დღეში არის იდეა, წარმატება და ერთი შანსი. მე გამოვიყენე 365 დღის წარმატების საიდუმლო. И батоно, გადავთარგმნი. Лана говорит, что когда, говорит, я столкнулась с этими трудностями, которые она рисовала, я, говорит, в этот момент не сдалась. Я, говорит, не начала рвать на себе волосы и говорить, что же со мной будет, как же я это все переживу, что же я буду делать. Наоборот, говорит, я не растерялась. Вот. И я поняла, что если я не сдамся, я обязательно решу все эти вопросы, естественно, с Божьей помощью. И она вот нашла книгу «Цигнияхо Аланайс». კი, წიგნი არის, რომელშიც მოცემული არის ყოველი დღე, როგორ გახადა უკეთესი მომდევნო დღესზე. Да, она нашла книгу, которая называется, что 365 дней ключ к успеху за 365 дней. Я так поняла. И в этой книге как раз-таки каждый день описывается, как преодолевать каждый день с трудностями, с проблемами. И как не говорить, что я вот взялась за эту книгу и, естественно, начала действовать по этой книге вместо того, чтобы сидеть и причитать и рвать на себе волосы. Илана. როდესაც უარს მივიღებდი პრეზენტაციის დროს, არ გავბოდი არასდროს მენტორთან და არასდროს წუწუნებდი, მან უარი მითხრა. დავჯდებოდი, წავიკითხავდი ციკლს, დავიწყებდი კითხვას და იმ ადამიანის უარი სადღაც ქრებოდა. შემდეგ ახალ ადამიანთან მივდიოდი უკვე ახალი შემართებით. Лана говорит, что когда, говорит, я разговаривала с людьми, и когда, говорит, мне люди отказывали, да, при первом же отказе, говорит, я не бежала, говорит, к наставнику и не причитала, и не жаловалась на то, что вот мне отказали, люди не хотят или не могут и так далее, и все, я уже ничего не хочу и так далее. Я, говорит, наоборот, брала в руки эту книгу, и, говорит, начинала, говорит, ее читать, говорит, начинала, говорит, размышлять, как я могу это применить. И вот эти, говорит, отказы и сопротивление людей, которые были, они, говорит, куда-то исчезали, потому что она свой мозг переключала на позитивное и на полезное. Илана.
კიდევ უარს ვაწყდებოდი. დღეში ვატარებდი 100 პრეზენტაციას, 100-დან 2 მეუბნებოდა მოვიფიქრებ, ხოლო 98 მეუბნება წადი შეთაღლითო. და აი ეს იყო ჩემთვის როგორ იცით, ყვდებოდი. მაგრამ ისევ უბრუნდებოდი ჩემს 365 დღის წარმატებას და ვფიქრობდი, რომ აი სადღაც გამომივა და საკუთარ თავს წერდი ყოველდღე წერილებს. რომელიც შენახულობა ციფრული დაწერილი. მომავალში წერდი წერილებს თუ როგორი ცხოვრება მინდა. И бატონო, გადავთარგმნი. Лана говорит, что я говорит, это фантастика, ребята. Если вы вот сейчас просто проанализируете после того, как я озвучу цифру. Лана говорит, что я, говорит, в день проводила, то есть когда она поняла, что она на дне находится, и она не согласна там быть, я, говорит, в день проводила 100 переговоров. Ребята, 100 переговоров. Из этих 100 человек, говорит, 98 мне говорили, говорит, иди отсюда, аферистка, а 2, говорит, говорили, что я подумаю. Вот. И она говорит, после этого, говорит, я брала обратно эту книгу в руки и начинала, говорит, ее читать, и начинала, говорит, размышлять, и опять, говорит, на следующий день я была готова идти и опять проводить переговоры. И каждый день она говорит, что я писала, говорит, свои цели, вот то, что она показала тетрадку, блокноты, вот туда она писала свои цели и писала то, чего она хочет достичь. Чего она хочет достичь. И я скажу одну фразу, ребята, которая для меня за последнее время, я его повторяю в день по несколько раз. Я ее скажу и переведу на грузинский. Это очень важная фраза. Она абсолютно подходит к Лане и ко всем нам. Дорогие друзья, если у вас в прошлом были какие-то трудности, промахи, провалы, коллапсы, что бы ни происходило, помните, пожалуйста, что нету ни одного, как сказать, неуспеха и нету ни одной катастрофы, которую нельзя было бы покрыть успехом. Запомните, пожалуйста. ესე იგი, არ არსებობს ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რა ვთქვი რუსულად, არ არსებობს არც ერთი სიძნელე, არ არსებობს არც ერთი, მაგალითად, რა ვიცი, კატასტროფა, რომელიც შეიძლება ადამიანს მოუვიდეს ბიზნესში, ხო? არ არსებობს, რომელიც ადამიანს არ შეუძლია, რომ მაღლა ასვლით და დიდი შედეგებით დაფაროს ეს ყველაფერი ცუდი. ესე იგი, უკან რომ წავიდეს ადამიანი და დაუჯეროს მაგ ხალხს, რომელიც ყოველდღე გეუნებია, რომ თაღლითი ხარ და ასე შემდეგ, ხო? ადამიანი ნოლზე დარჩება, როგორც შენ იძახდი, ხო? მაგრამ ადამიანი, რომელიც გადაწყვიტავს, რომ წინსვლა კონდეს და მაღლა ავიდეს, ხო? 100%-იანად მიაღწევს თავის შედეგებს, ხო და არ არსებობს, რომ ის ადამიანები, რომელიც შენ წინააღმდეგ ლაპარაკობდნენ, იმ ადამიანებმა, ხო, შენ იმ ადამიანებს წაართმევ სიტყვას. სიტყვის უფლებას წაართმევ ასეთ ხალხს. შენი ყოფაქცევით, შენი мушаობით და შენი წინსვლით. Я сказала еще то, что когда человек не сдается и идет вперед, он забирает слово у тех людей, которые говорили против вас. А если вы сдаетесь, да, вы тогда 100% доказываете то, что люди говорят против вас. И бატონო თქვენ. და ავიღეს 3 ბლოკნოტი. ერთი არის მიზნებისთვის, თუ რისი მიღწევა მსურს და საკმაოდ ბევრი მიზნები მაქვს ჩამოწერილი. ერთი არის უარებთან გამკლავება, რომელიც ადამიანებს, როდესაც ვესაუბრებოდი და უარს მეუბნებოდნენ, ფიქრობდი, რატომ მეუბნება უარს და ჩამოვწერდი ყველა კითხვას, რაც დამამახსოვრდა იმ მომენტში. მე იმ კითხვაზე მე თვითონ დავამუშავებდი ჩემ თავთან პასუხს და მომდევნო ახალ ადამიანთან უკვე მზად ვიყავი, რომ ის უკვე ანუ როგორი მომენტი, იცი, არ ჩავეჭერი. არის ზოგჯერ მომენტები, რომ ვერ გათვლი როგორი კატეგორია შეგვხვდება პრეზენტაციაზე და ზოგს ისიც აშინებს, რომ პრეზენტაციაზე შევიდეს და თავის მოწვეულს გაესაუბროს, იმიტომ რომ თავის თავში არ არის დარწმუნებული და რომ დარწმუნდეს საკუთარ თავში, ყოველთვის უნდა ჩამოწერო უარების სია და აქ მიწერია უარების სია, რამდენმა ადამიანმა მითხრა უარი, 7547 ადამიანმა მითხრა უარი. მთელი 2 წლის განმავლობაში. აქედან 3700 ადამიანი კი მყავს და კიდევ გავაორმაგებ და კიდე კი მეყოლება.
И Лана говорит, что я, говорит, создала 3. Месаме рага იყო, месаме рага შექმენი. აჰა. მესამე არის პირადი ცხოვრება. როგორი მინდა იყოს ჩემი პირადი ცხოვრება და მომავალში როგორ ხედავ ამ ჩემ პირად ცხოვრებას. ნუ ცოტა პირად ცხოვრებაში მქონდა სირთულეები, 2-3 წლის ყავდა ბავშვი, როდესაც მეუღლეს გავშორდი და რაღაც პერიოდები გავიარე ძალიან სირთულეებით და რაც არ მომწონდა იმ პიროვნებაში, რის გამოც დავშორდი, ეხლა ჩემი ცხოვრება მინდა იყოს ისეთი, როგორიც მე უკეთეს გამხდის. და ამ ყველაფერს ვიწერა, როგორი მინდა იყოს და ზუსტად 3 წელიწადში მივაღწევ ჩემ პირადი ცხოვრების დაბალანსებას. Манам карьерас უნდა მივხედო. И братан. Лана говорит то, что я, говорит, создала, говорит, 3 тетрадки или 3 блокнота, 3 дневника, неважно. Вот, 3, говорит. Первая, говорит, это, говорит, мои цели. Первую она создала, где она пишет свои цели, чего она хочет достичь. Вот. Естественно, я уверена, что они у нее большие, ее цели, учитывая ее амбиции, они невероятно большие. Вот. Вторую тетрадь я, говорит, создала, говорит, тетрадку, где, говорит, я пишу, говорит, все отказы всех людей, кто мне отказал. То есть у нее есть черный список, где она пишет все отказы всех людей, которые ей отказали, их порядком до 9000 человек. Вот. И учитывая эту статистику, у нее команда почти 4000 человек уже. То есть 9000 человек ей отказали, но команду 3700 или уже 3800 она создала команду. Вот такая статистика у нее. И третий момент, третий дневник, который, говорит, я создала, говорит, это, говорит, мой личный дневник. Это все, что касается моей жизни, говорит, да. Я, говорит, туда пишу, через что я прошла, где какие моменты, с чем я встретилась, вот, что я преодолела. То есть это где-то даже свои победы, свои какие-то моменты ее личной жизни, там личные какие-то моменты с семейной жизнью и так далее. И вот она вот ведет вот эти 3 дневника. Вот. Спасибо, медаль. რატო უთხრეს უარი ესეც რომ დებული ყოფილიყო შემდეგზე მომზადებული რო ყოფილიყო. კი ბატონო, თამილა говорит, დავამატებ, მაგასაც დავამატებ. ესე იგი, დასაწყისში ყოველი უარი იყო ჩემი ბრალი. Я получала შემდგომას რა შეუშვით, იმიტომ რომ მე პირველ რიგში არ ვიყავი დარწმუნებული საკუთარ თავში, რომ რამდენად მზად ვიყავი დიდი გუნდისთვის. ხოლო მეორე მომენტი ის იყო, რომ ამ ადამიანებს ნამდვილად დავეხმარებოდი და ეჭვმეპარებოდა ჩემს სიტყვებში და როდესაც ადამიანი ჩემს სიტყვებს მე როდესაც პრეზენტაციას უხდინ და ველაპარაკებოდი და ის დაინახავდა და ყოველთვის ხედავდა იმას, მე გულწრფელი ვიყავი, ნამდვილად მსურდა თუ არა და ეჭვის თვალით მიყურებდა პრეზენტაციის დროს და არა გადაწყვეტილებით ყოველი პრეზენტაცია თავდებოდა უარით. ხოლო როდესაც საკუთარ თავში მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მე ეს მინდა, ეს ჩემია და მე ნებისმიერი უარი რაც არ უნდა მივიღო, მაინც წინ უნდა წავიდე, შემდეგი мотиваცია იყო ის, რომ ის ადამიანი, რომელიც შემხვდებოდა, არ ვიცოდი ფსიქოლოგია მისი ვინ იყო, რა იყო, იურისტებსაც შევხვდი პრეზენტაციაზე, ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანებს შევხვდი პრეზენტაციაზე და ზუსტად ამ პრეზენტაციებმა რაც უფრო მეტი პრეზენტაცია ჩავატარე, მით უფრო მეტი мотиваცია ამიმაღლა. ყველა უარმა უფრო მეტი მაღლა ამიყვანა და უფრო მეტი რწმენა მომცა საკუთარ თავში, რომ უი, შემიძლია, რატომაც არა და როდესაც უკვე დავიწყე ეჭვები გავფანტე ჩემს თავში და ეჭვი გავფანტე რისი? საქმეზე კი არ მქონდა ეჭვი. Ქონდა საკუთარ თავთან რომ შევძლებდი მე ან ვებინარის ჩატარებას, ან იმ ადამიანს რომ მოვიწვევ ვასწავლიდი კი ჩემსავით, ან დამიჯერებ და ან ვფიქრობდი მის მაგალითად, აუ ახლა მას ფული არ აქვს, თბილად ჩაუტარებ პრეზენტაციას. ბევრჯერ ესეც მიფიქრია, მაგრამ არასოდეს არ უნდა ჩაიხედოთ ცხვის ჯიბეში, არასოდეს არ უნდა იფიქროთ ცხვის მაგივრად, ყოველთვის უნდა მოატრიალოთ სიტუაციას სათქონოდ, ჯერ თქვენ რა გინდათ და მე ყველაფერი გამოგივათ.
Да, Лана говорит, она добавила еще то, что первый нет, который, говорит, я получала, говорит, в этом, говорит, была виновата я сама. И она перечислила моменты, в чем она была виновата. То есть неуверенность в себе, неуверенность в том, что она делает. И больше ее силы уходили на то, что она разговаривала с людьми. И я больше чем уверена, что она думала о том, что у нее в прошлом был какой-то негативный опыт и что-то не получалось. И что подумают люди. Лана, шемасторы, только... სწორედ არ ვიძახი, что დამნაშავედ შენ თავს თვლიდი იმიტომ, რომ დაწმუნებული არ იყავი იმ მომენტში შენ თავში 100%-იანად, ხო და რომელ ხალხსაც ელაპარაკებოდი, შენ თავში ფიქრობდი იმას, რას იფიქრებს ეს ადამიანი, მე ხო ჯერ შედეგები არ მაქვს, ხო? Вот. И она думала о том, что подумают эти люди, да, у меня же пока нету результатов, да, как я буду говорить об этом, и у меня, говорит, презентации, вот эти переговоры, они были провалочные. Потому что она думала об одном, говорила другое, и шла здесь несостыковка, да, вот. И в тот момент, когда она уже приняла окончательное решение, начала убеждаться сама, чем больше говорила на эту тему, естественно, ее вера укрепилась еще больше, знаний стало больше, и она стала увереннее в себе, и она говорит, каждое «нет» меня приближало к моей цели. Почему мы всегда говорим, давайте соберем 1000 «нет» и более? Потому что каждое «нет» нас приближает. С каждым «нет» мы становимся опытными. С каждым «нет» мы разбираемся на своем опыте. Поэтому чем больше «нет» я, говорит, получала, да, тем ближе, говорит, я становилась к своей цели. И, говорит, все последующие презентации, переговоры, которые, говорит, я начала потом проводить уже с опытом, да, ей уже, я уверена, что было абсолютно все равно, что думают окружающие в тот момент, когда она говорит. Вот, и окружающие видели уверенность в ее голосе, то, что она знала, о чем она говорит. Вот, тем более я, говорит, разговаривала с людьми разных профессий, такие как юристы, ну, разные, да, вот, и это сейчас поймет каждый человек, кто был на дне, и у кого был провал в том или ином проекте. То есть, чем больше мы думаем о прошлом, тем больше мы перекрываем себе путь к нашему будущему. Не нужно думать много о том, что у вас не получилось. Это опыт, за который мы заплатили свою цену. То есть Лана შენი სიტყვებიდან გამოვიდა ისეთი დასკვნაკმეს ვიწყებთ, ხო? არ არის საჭირო იმის გულისთვის, რომ ძალიან ბევრი ვიფიქროთ იმაზე, რაც არ გამოგვივიდა და სადაც იყო შეცდომები დაშვებული. იმიტომ რომ ეს საქმე ჩვენ გვეხმარება, არ გვეხმარება, то есть ხელს გვიშლის იმაში, რომ წინსვლა გქონდეს. იმიტომ რომ ხალხს რო ველაპარაკებით, ხალხი გრძნობენ იმას, ჩვენ რანაირი ისა გვაქვს, ხო? Гадмоцема. То есть люди чувствуют, когда мы передаем информацию, они чувствуют, уверены мы в том, что говорим. Вот, верим ли мы в то, что мы делаем и так далее. Поэтому часто говорят о том, что не главное иногда что сказать, а главное, как это сказать. И люди это чувствуют. И вот как раз Лана это тоже показала. Спасибо, Лана. Спасибо тебе за твою энергию, улыбку и за твои советы. Помните, я задал вопрос, какие советы дала партнерам Dream Team и гостям. Приведу несколько из них. Начну с конца и так поднимусь. Первое, не бойтесь «нет». Второе, развивайте уверенность в себе. Пока переведи. Лана, მირონმა თქვა, რომ დიდი მადლობაო შენი ღიმილისთვისო, შენ განწყობილებისთვისო და შენი აი გულიანად რო გადმოეცი ეს ისინი რა ქვია. რაც შენ თვითონ გადაიტანე, შენი გამოცდილება რო გადმოეცი ხალხს, დიდი მადლობა ამის გულისთვის. ხო და რასაც ლანამ ყურადღება მიაქციაო პირველი что по пунктам. Первое, не бояться «нет». Второе, развивать уверенность в себе. ხო, პირველი პუნქტი ის, რომ არ შეგეშინდეთო უარის თქმისაო. აი თუ კი უარს გეუნებიან ხალხი, ამას არ არის საჭირო, რომ როგორც კატასტროფა ისე უყუროთ. ეს არის ნორმალური პროცესი ჩვენს ბიზნესში. უარის თქმა და მეორე მომენტი კიდევ, რომ ადამიანი აუცილებლად იყოს დარწმუნებული თავის თავში და იმაში, რასაც იძახის. Еще Лана показала хороший пример. Завести тетради, где можно записывать свои цели и перечитывать их, записывать отказы и вообще личную жизнь.
ლანამ კიდევ ჩვენ გვანახავთ ძალიან კარგი მაგალითი იმაში, რომ შევქმნათ ჩვენი დღიურები, ანუ ბლოკნოტები, ხო? სადაც ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ სხვადასხვა სფეროები ჩვენ მუშაობაში, მაგალითად, ხო? რამდენ ადამიანმა გითხრა უარი. მეორე მომენტი ის, რომ ჩვენი ისინი, რა ქვია, მიზნები, რა მიზნები გვაქვს, როდის გვინდა მივახციოთ, რა დროში, რამდენ ხანში, რანაირად და ასე შემდეგ და მესამე მომენტი ის, რომ აუცილებლად ჩვენი თავიც არ დაგვავიწყდეს ჩვენი ცხოვრება, პირადი ცხოვრება. ხო და რაც მაგალითად ზოგჯერ ადამიანის სხვას არ ეტყვის, შეუძლია რომ ამ დღიურში ჩაწეროს. ხო და აი როგორც ყოველ დღე მე მყავს ისეთი ნაცნობები, რომლებიც ყოველ დღე წერენ, როგორ გავიდა მაგათი ცხოვრება დღეს. У меня есть знакомые, которые каждый день пишут, как прошел их день. Это очень хорошая привычка. Каисарис ракуя. Твисеба. Еще пример Ланы показал, когда нету кого-то рядом, найдите умную книгу и сделайте ее другом. Читайте ее. Ланам კიდევ გვაჩვენა ისეთი მაგალითი, რომ როცა თქვენს გვერდზე არბათ, ანუ რჩევას მოგცემთ, აიღეთო ჭკვიანი წიგნიო, კნიგу хотела сказать, აიღეთო ხელშიო ჭკვიანი წიგნი, ყველას ახლა თავისი ის აქვს, ხო, თავისი წიგნი, რომელიც ეხმარება ბიზნესში, მეც მაქვს ასეთი წიგნი, მეც გაჩვენებთ. Это вот моя книга, которая мне помогает очень сильно в бизнесе, которую я тоже рекомендую, это 10X, это Grant Cardone, Ланას თავისი წიგნი აქვს 365 ხო და ეს ყველამ თავისი წიგნი შეუძლია აიღოს და იმ წიგნიდან აიღოს რჩევები, რომელიც ცხოვრებაში გამოადგება. И последнее, что мне понравилось, она сказала фразу: «Я не жаловалась на наставника». Это хороший совет. Иногда у нас может не быть наставника, который будет нас поощрять, двигать, заставлять или что-то даже помогать. Не жаловаться, а идти дальше. Сказать. კიდევ ერთი მაგალითი, რომელზეც იძახდა ლანა, ეს ის რომ ჩვენს მენტორებს, ხო, ჩვენს მენტორებზე რო ის არ აქონდეს, რა ქვია, როგორ რა თქვა, ნეგატიურად რომ არ ვიფიქროთ ჩვენს მენტორებზე და ნეგატიურად არ ვილაპარაკოთ ჩვენს მენტორებზე, ხო და რასაც ნეგატივს ვღებულობთ ამ ცხოვრებაში, რომ ჩვენს მენტორებთან არ მიგქონდეს ყოველ წუთში. ესე იგი ადამიანი, როცა თვითონ სწავლობს იმას, რომ გადაწყვიტოს თავისი საქმეები თვითონ, ხო, უფრო იზრდება, ბიზნესში იზრდება. ხო, და ესეც კაი ის არის მომენტია, რომ ადამიანმა იმის მაგივრად, რომ მაგალითად პასტაიანა ნეგატივზე იყოს თავის მენტორთან, მენტორზე და ასე შემდეგ, იმის მაგივრად ყველამ თავის თავზე აიღოს ეს მომენტები, რომ თავისი ბიზნესი არის თავისი ბიზნესი, ბოლო-ბოლო და სიძნელეც, მოგებაც და წაგებაც თავისი არის ყველა ადამიანისა და შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ადამიანს საერთოდ არ აყავდეს მენტორი, რომელიც დაეხმარება, ანუ მხარში ამოუდგება. და ადამიანი როცა იქნება უფრო ის რომ, რა ქვია, თავის თავზე აიღებს ответственность, да, ответственность, აბა ერთი მითხარით ქართულად როგორ არის ответственность, მავიწყდება ხოლმე. პასუხისმგებლობა და ადამიანმა თავის თავზე აიღოს პასუხისმგებლობა თავის ცხოვრებაზე, თავის ბიზნესზე და ასე შემდეგ და უფრო გაიზრდება ბიზნესშიც, როგორც პიროვნება, ისიც გაიზრდება, ხო და როგორც ბიზნესში უფრო დიდ შედეგებს მიაღწევს, იმიტომ რომ სიძნელეების არ შეეშინდება. დამირო. Спасибо тебе, Лана, за участие. Но я хочу еще спросить Медеу, чтобы она пожелала своей простотой. Знаю, она так много и красиво не будет говорить, как Лана, но своей простотой она расскажет, вот, что бы ты посоветовала нашим партнерам, которые не уверены еще начинают, или гости, которые присматриваются. Твои пожелания, Медеа. Лана, спасибо. მედეასაც ციკლეს მირონი, რომ მედეამაც გვითხრას, რას უსურვებს ჩვენს პარტნიორებს, თავისი კეთილი გულით, უბრალო რას უსურვებ მედეა ხალხს, პარტნიორებს. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყველას აბსოლუტურად შრომისთვის.
და ლანასაც, იმიტომ რომ ლანა არის ახლა ჩვენში განსხვავება ახალგაზრდა ძალიან და ვალდებულიც არის, რომ თავისი ახალგაზრდობაში დრო არ დაკარგოს. და წავიდეს წინ. და მე პირადად მინდა მთელი სულითა და გულით უსურო ყველა პარტნიორს იყვესკენ პრინციპული, პასუხისმგებლიანი, ურთიერთგამგებიანი და ყველაფერს მიაღწევენ. Мокледа. Диди мадлоба, Медея. Медея говорит, что я, говорит, хочу вас всех поблагодарить за ваш труд. Спасибо тебе тоже, Медея. И она говорит, что, да, Лана говорит, она, говорит, среди нас отличается тем, что она, говорит, молодая, энергичная. И она, говорит, обязана свою жизнь просто так не растрачивать. И свое, что продвинет ее вперед. Вот. А также она говорит то, что относиться к своему делу ответственно, серьезно, вот, и двигаться вперед, не боясь трудностей. Она говорит коротко и ясно. Ее простота, я говорю, говорит многое. Спасибо вам, милая девушка, спасибо тебе, Майя, что помогала нам понимать грузину. А они понимали нас, потому что многие не знают русский язык. Спасибо всем за внимание. И я желаю всем быть настойчивыми, концентрированы на своих целях и добиваться того, что вы пожелаете. კი მირონმა თქვა რომ ძალიან დიდი მადლობა უსო ყველას ვინც მონაწილეობდა მეც მომიხადა მადლობა тебе тоже спасибо большое Мирон და მირონმა თქვა რომ მადლობა მაია იმის გულისთვის რომ ერთმან საქართველოს პარტნიორებს ესმოდა ჩემი ლაპარაკიო და მე კიდე მესმოდა მაგათი ლაპარაკიო შენი გადათარგმნის დახმარებით და კიდე მირონმა თქვა რომ აუცილებლად გისურვებთ სულ ყველას დიდ წარმატებებსო ხო და მასეთი თვისებები როგორც დაჯინება, კონცენტრაცია, ფოკუსი, ხელები რო არ ჩამოუშვას ადამიანმა და წინსვლა კონდეს, გამოიყენეთ ეს თვისებებიო, ნურაფრის ანუ შეგეშინდებათ, ხო და აუცილებლად გჯეროდეთ თქვენი თავისა. ტიპოვან тоже. მადლობას მოვიხდი, მე პირადად, ურმესი მადლობა ყველას აბსოლუტურად. მე ვთვლი, რომ საქმე, რომელშიც მიზანი დავისახე და ყოველი წარუმატებელი ნაბიჯის დროს, აი ამ ბლოკნოტში წერდი ყოველი მიზანს, პირველი მიზანი იყო, რომ რა თქმა უნდა მასშტაბებზე გავსულიყავი და ეს მე შევძელი და კიდე დიდი გეგმები მაქვს წინ. ხოლო მეორე მიზანი იყო ის, რომ შემექმნა, ანუ მემუშავა ისეთ სტაბილურ ყარ კომპანიაში, რომელი კომპანიის ბრენდსაც ვატარებდი და საქართველოში შევქმნით ქართული ბრენდი, ქართული გუნდის, Strongest გეორგი აილელის, ტოპ-პოინტთან დაკავშირებით, ან ჩვენს კომპანიასთან დაკავშირებით და მიამაყება ქუჩაში რომ დავდივარ, ყველას ვეუბნები, რომ იცით რა მაგარ კომპანიაში ვარ და მიამაყება, რომ მე ამ კომპანიაში ვარ. მადლობა თქვენ, რომ საქართველოს მიეცით შანსი ესეთი მაგარი საქმე გქონოდა. იმიტომ რომ საქართველოში იმდენი თაღლითური კომპანიები იყო და მათ შორის მეც იმდენ თაღლითურ კომპანიაში მომიწია ყოფნა, არ ვიცი, მაგრამ მადლობა რომ აი ესეთი მაგარი საქმე ჩაგვივარდა საქართველოს ხელში. გისურვებთ წარმატებებს და გისურვებთ იმას რომ არასოდეს დანებდეთ. ყოველთვის იმოძრავეთ ქარის საწინააღმდეგო მიმართულებით. წარმატების ფრთები მხოლოდ ასე გაშალეთ. Мадლоба. Лана говорит то, что те, говорит, мечты, о которых я писала в своем дневнике, говорит, я, говорит, очень счастлива за то, что, говорит, эти мечты начали осуществляться. Во-первых, она благодарит всех нас, и я уверена, что основателей тоже, благодарит за то, что вы, говорит, нам дали грузинскому рынку, грузинским партнерам возможность, что пройдя, говорит, столько этих провалочных проектов, которые сдирали с людей деньги, что вы, говорит, нам дали возможность работать в нормальном проекте, в нормальными возможностями, с хорошими продуктами, вот, и с хорошим бизнесом. То есть она благодарит всех. А второй момент, то, что, говорит, осуществилась, говорит, моя мечта, то, что они создали свой бренд, да, создали Strongest
Грузия, да, и они говорят, я, говорит, когда хожу по улицам, говорит, я с гордостью, говорит, говорю о том, что какая у нас крутая компания, какая у нас команда и какие у нас есть возможности. Вот. Я, говорит, хочу пожелать всем огромных успехов и не бояться идти против ветра. Когда возникают трудности, не бояться этих трудностей, наоборот, за трудностями видеть победы и видеть большие результаты. Вот. И помнить о том, что ни один успех, он не достигался без трудностей. Вот. Поэтому мы знаем как раз-таки процентность, что только 3% становятся по-настоящему успешными. Почему? Потому что только 3% идут и не боятся идти против ветра и доходят до своих целей. Поэтому она поблагодарила всех и пожелала всем больших успехов. Спасибо. До новых встреч на следующих выходных. Да, я тоже хочу пожелать всем хорошего дня, хорошего настроения. Мирон, огромное тебе спасибо за такой прекрасный эфир. Также хочу поблагодарить всю команду Strongest. Огромное вам всем спасибо. Огромное спасибо всем, кто стоит рядом, не боится идти против ветра и кто вместе со мной видит цель, к которой мы хотим прийти вместе. Неважно, кто говорит на каком языке. Мы все говорим на языке бизнеса, на языке взаимного доверия и на языке взаимной любви. Поэтому я благодарю каждого и также хочу поблагодарить все сообщество, всех партнеров, все команды, которые нас слушали, еще услышат, и хочу пожелать всем огромных успехов. Не бойтесь, дорогие партнеры, трудностей, потому что трудности нас меняют в лучшую сторону. Трудности – это наши тренажеры. Когда человек заходит в шторм, да, он оттуда никогда не выходит таким, каким он зашел. Он меняется. Поэтому не бойтесь трудностей, не бойтесь перемен, потому что перемены, они всегда болезненны, даже когда они бывают приятными. Все равно они болезненны, потому что мы выходим из зоны комфорта. Но для того, чтобы выдержать трудности, нужны те качества, о которых говорил Мирон. Это настойчивость, это концентрация, это фокус и осознанно поставленная цель. Чтобы это была ваша цель, потому что за чужую цель никто не будет никакие трудности выдерживать. Поэтому я хочу вас всех поблагодарить и хочу пожелать, чтобы этот 2025 год для каждого человека в нашем сообществе и во всем мире был успешным, радостным, счастливым.